a second device logged in there because of which there is an echo. Yeah, no problem. So, Swagatam Ellarkum, Ahlan wa Sahlan, and a big warm welcome to all of you. I'm going to be a virtual host tonight. I'm so delighted to see a packed house, and hopefully you will enjoy every bit of this 123rd annual session of the Indian Chamber of Commerce and Industry. Since this is a webinar format, you will only be able to see and hear the panelists. Keep your questions parked in the Q&A bar, and we'll try to give you a chance to interact with the guest speaker if time permits. So without much ado, let's begin with a small prayer. Let me invite Zeba Tommy, a very talented singer and daughter of my dear friend Tommy Joseph, to invoke the blessings of the Lord. Zeba. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near. Draw me to your side, and as I wake, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Thank you, Zeba, for that beautiful rendition. Thank you so much. Thank you, Zeba. I would now like to invite the President, Indian Chamber of Commerce and Industry, Mr. Sunny El Malier, to welcome the chief guest, to welcome the audience, and also deliver his presidential address. Mr. Sunny El Malier. It gives me immense pleasure to welcome you all to 123rd annual session of Indian Chamber of Commerce and Industry. It's an honor, privilege, and pleasure to be with you this evening. COVID has changed the way we lived and worked. Today's annual session is another example of this. It is for the first time in 123-year history of the Chamber that we are having an annual day online on a virtual platform. Indian Chamber of Commerce and Industry Cochin is one of the oldest organizations of its kind in the country. We have a legacy of 123 years, facing several challenges boldly and upholding its avowed objectives during pre-independence era. Chamber could emerge as one of the premier Chamber of Commerce in India, thanks to endurance, hard work, sacrifice, and the vision of our founding fathers and worthy dedicated successors. While rendering an useful and effective service to business community, Chamber has been making significant contribution in the field of education and health service and other social welfare projects as well. Pivotal role played by Chamber in establishment of Cochin College, construction of Children's Ward in Mattancherry Women's and Welfare Hospital, Children's Park at Kuvapadam are among few of them. Our main project is Special Care Center for mentally and physically challenged students or DISHA. Speaking about our chief guest today, it's an absolute honor for the Chamber that we have with us one of the most well-known carelite in the world today, Mr. M. A. Yusuff Ali, Chairman and Managing Director of Lulu Group. His astute business vision and strategic mind has evolved ambitious growth plan for the group. On behalf of Indian Chamber of Commerce and Industry and my own, I would like to extend you, sir, a hearty welcome. It's an honor to welcome you. I also extend a cordial welcome to our board directors, award winners,
friends of media, and guests. Now I am moving forward to various topics related to industry. The GST introduced in 2017 as one of the biggest reform in India completed its third year. As you all know, coronavirus has badly affected economy. An estimated 14 crore people lost employment. Huge number of people are suffering salary cut. About 45% families in India saw income drop. Over half of the business in country are projected to be significantly affected. Stock market India posted their worst losses in history on 23rd March 2020. India's GDP for the first quarter slipping by a sharp 23.9%. Various agencies predicted sharp contraction of Indian economy. The result, we are staring at a shortfall of huge 2.35 lakhs crore in fiscal 2021. The good news is that Finance Minister recently stated that while downside risks do remain, the worst is over for the economy. High frequency indicators too are showing some sort of an improvement in various macroeconomic indicators. However, recovery from here on is going to be very fragile due to intermittent state lockdown as well as rise in number of COVID cases. The agriculture sector, aided by plentiful summer rain this year, however, stood as a beacon of hope, growing at 3.4%. Government has announced some relief measures, including accelerated refunds, extension of tax deadlines, waivers of late fee, SMA loans, and so on. So to summarize, the economic impact of 2020 coronavirus pandemic in India has been largely disruptive. But it is how we respond to the crisis will determine the future and the character of us as a nation. I repeat, it is how we respond to the crisis that will determine the future and the character of us as a nation. The deed of time, unlike other economic situations, is to have a dynamic, short or medium-term focus rather than long-term, to observe economic impact while protecting its citizen life and health and adopt measures that will support trade and industry. Coming to our home state in Kerala, our economy is one of the open among economies in Indian states. The growth drivers of the economy are commodity export, tourism receipts, and remittance. Among the commodity exports, seafood and cashew has suffered. Good news is that during the first half of 2021, oil and spices did extremely well. Spices mainly because of the perception that spices improve immunity is gaining ground in COVID-19 times. Initial month of lockdown did see disruption in export, but export from India has gone up by 23%. Kerala is main beneficiary of this growth. Other two drivers of the growth, mainly remittance and tourism, has suffered owing to COVID-19. Remittance has been adversely affected by job loss, salary deduction in destination countries, but the positive side is that remittance in rupee has been depreciated by 15% during the period, boosting remittance in rupee terms. In Kerala, we are too much into traditional business. We need to break that. Be active on digital platform with the help of our business to grow as well as take us to the next level. This is the time to think and act quickly. COVID has drastically spread across the globe, but we need to revive industry for our survival. Every crisis is an opportunity. Every crisis is an opportunity. COVID has shown us that a lot of things can be done by the way we never imagined. Work from home being one aspect, Zoom call being another. It is also shown that unless we go digital,
there is little we can do to survive. But for those who did their business online, new market opened. COVID has changed human beings. COVID has reminded us that human beings too fall into the ultimate rule of nature. It is not the strongest one that survives, it is the one that adopts quickest. I deem it's an honor and privilege to thank you all for investing interest that you all have showered upon us today. I am deeply grateful to Mr. Akshay Agarwal, our Vice President, for his consistent effort and understanding and wonderful cooperation he had extended to me throughout my tenure. It is because of his coordination that we were able to achieve milestone even during pandemic. My heartfelt thanks to Mr. Madhusudan Gupta, our IPP, for his constant guidance and unstinted support. He is definitely a pillar of strength and support to me. Special thanks for Vikas for arranging this meeting and Sunil Agarwal for coordinating even with Yusuff Ali sir. I am grateful to our Secretary Anu Radish and Senior Officer Shanavas and rest of the team. I owe special gratitude to honorable member of the press who have throughout given us the widest possible publicity for our events, statement, and other activities. I would like to thank my cheerful better half Manchu and my daughters Lucy and Leah, who stood by me, encouraging and uplifting to me keep going. You can take COVID as a crisis and live with it, or you can take it as an opportunity. Not just live, but thrive. May God bless you all with a lot of prosperity and happiness. All the very best. I'm sure Yusuff Ali's address will inspire you, some of you to be the next Yusuff Ali. All the very best. Thank you. Thank you, President Sunny. Now, it's my absolute privilege and honor to introduce the global business tycoon, the visionary, the philanthropist, and most importantly, the most humble human being that we all know, Mr. Yusuff Ali. By profession, he's the chairman and managing director of the Lulu Group International, which has its footprints all across the world. They have a turnover of more than $7.4 billion. But by performance, he's a leader. We are all aware of the stellar contribution that he has done for Kerala and for our country. When the world was shying away from investing in Kerala, he brought the largest mall and he took the bold and courageous step to bring it to Cochin. The largest convention center at Grand Hyatt Bolgati is Cochin's crowning glory today. Even in the early years, he had the vision to bring international and local investments in the form of public-private partnerships through the Cochin International Airport in infrastructure projects. But creating wealth alone is not enough. To give it back to the society voluntarily and without predefined limits is what makes him stand apart. Whether it is schools or orphanages, churches, mosques or temples, or any other CSR activity, he never says no. And no wonder he was chosen as the first non-resident Indian from Gulf to be conferred with the most prestigious civilian award, the Padma Shri, by the then President Srimati Pratibha Patil. Before that, he was also conferred with the Pravasi Bharat Samman by late Shri APJ Abdul Kalam in 2005. Mr. Yusuff Ali പോലെ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിത്വമായി വേദി പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എൻ്റെ പദവിയായി എൻ്റെ സൗഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. സദസ്സിനെ അഭിസംബോധിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സാർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Good evening to all. My friend Mr. Sunny Malay, President, Indian Chamber of Commerce and Industry. Mr. Akshay Agarwal, Vice President. Other
office bearers and members of Indian Chamber of Commerce and Industry, Mr. Sunil Agarwal, our company secretary, who took the initiative to recommend and to make sure that I attend this function. Today morning also he called me. So thank you, Sunil. Other invitees and my dear brothers and sisters. At the very outset, let me thank the office bearers of Indian Chamber of Commerce for inviting me to virtually join this annual day function. I'm very happy to learn that this Chamber of Commerce started before 123 years before. That means 1897. 1897. This is before the birth of each and every one of us. Probably this is also before the birth of most of our parents. I congratulate the office bearers of this chamber for giving forward with the same spirit and those who have started this chamber before a century. Friends, as we all know, the whole world is currently going through a very difficult pandemic situation. The business community in Kerala, in India, and the whole world is facing a lot of challenges in this very difficult period. In Kerala, I always used to say we are facing three big problems. Number one, this pandemic situation, Corona, COVID. Another, a lot of our friends, our brothers are coming back from Gulf because of this pandemic situation in Gulf. Three, we are hearing about the rain, water problem, pralayam, flood. This is the three major problems that Kerala's are facing now. But at the same time, we should all be bold and make up our mind to face and to overcome this unprecedented situation. Otherwise, we cannot sustain and stand in this market and business circle. Inshallah, by grace of God, I have no doubt that we can achieve our goals and desires. Today, I'm very happy to be here in the presence of leaders like you and to share my thoughts on this occasion. All business leaders start their career humbly and also started in a very humble way with one supermarket back in the year 1973. Today, by grace of God, it has reached 193 shopping malls and hypermarkets with 56,000 people and a considerable turnover. I have always tried to maintain three things in my whole business life. They are good quality, competitive price, and better service. In my personal life, I have tried to be honest, respect the relationships, and not to be greedy. I know many of my friends and business leaders attending this function are from Kerala. If you permit me, I can speak few words in my mother tongue, Malayalam. Otherwise, I will not be doing justice to my home state and to my mother tongue. President, I need your suggestion. Yes, sir, please. Thank you.
Sure, sir. Sure, sir. താങ്ക് യു. ഞാൻ സംസാരിക്കണോ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കണോ? എന്താ വേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? സാറിന്റെ കേൾക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം. സാറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണ്ട. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും പറയണം സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ഡെലിഗേഷൻ വന്നു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ഡെലിഗേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പയ്യൻ ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അത് 20 ആളുകളെ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ 20 ആള് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അബുദാബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനും അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പയ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിലെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ മകനാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഈ കൊച്ചി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഉള്ള ഈ കൊച്ചി, ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടു കാഷ്യൂനട്ട്സ്, കോയർ, മെറൈൻ, നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, സ്പൈസസ്, സ്പൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ടീ, ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻ, അങ്ങനെ ടീ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ 120 കൊല്ലം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഈ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവർ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഫാർസൈറ്റ്നെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചേംബർ രൂപീകരിച്ചു. അപ്പൊ അന്ന് കേരളം ഫേമസ് ആണ്, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫേമസ് ആണ്. കേരളം ഇന്ന് പലതൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും 3 മതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ജൂതമതം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്ന ആ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലുലു മാളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ദർ. ഇസ്രായേലിലും കൂടി അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു മാളില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു മൈ ഹോം സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ ആ മതം ജ്യൂസ്. മറ്റൊന്ന്, തോമസ് ലീഹ വന്നപ്പോ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു, അത് ക്രിസ്ത്യൻ മതം. ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ, അന്ന് മുസരിസ് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ബിസിനസ് പരമായിട്ടും ഉയർന്നവരാണ്. 3 മതങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് കേരളം. മൂന്നാമത്തത്, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മൾ 100% ലിറ്ററസി, അതോടുകൂടി ജനാധിപത്യം, ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ വളരെ ഉഷാറാണ്. പിന്നെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളം വികസിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നും ഉയരുന്ന മാതിരി കേരളം പല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉയരുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതെന്ന്, ഇപ്പോ നമ്മളെ ലുലു മാളുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഇതെടുക്കുകയല്ല, അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ലുലു മാളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വൈകുന്നേരം രാത്രി 65-70 വയസ്സായ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരും പിതാമഹതികളും ചെറിയ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സന്തോഷം, ചെറിയ കുട്ടികളെ കളിച്ച്
കിഡ്സ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ഒരു സംതൃപ്തിയാണ്. ഇത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പോയി കണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നത്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനെ എതിർത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ പിന്നെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കേരളത്തിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ചെന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, അവിടെ ചെന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ചെന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, പേപ്പർ വേറെ നിലയ്ക്ക് നടത്തുന്നു, മീഡിയ വേറെ നിലയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ ഇതാക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ച സാധ്യമല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് അതിൽ കച്ചവടക്കാർക്കും ബിസിനസ്, ഞാൻ കച്ചവടം എന്നേ പറയുള്ളൂ, കച്ചവടക്കാർക്കും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കേരളം നന്നാവരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ IT ഹബ്ബ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. 10-15 ലക്ഷം കേരളത്തിന്റെ സുഗന്ധമേറ്റ് വളരേണ്ട നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് 10-15 ലക്ഷം, 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ബാംഗ്ലൂരുണ്ടെന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് അവർ വന്ന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ആ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരുന്നില്ല? ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ അബുദാബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ 12 കൊല്ലമായി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, യു ആർ ഫ്രം വെയർ? ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഫ്രം കേരള. ഹൗ ഇസ് ദ ബിസിനസ് എൻവയറൺമെന്റ് ദെയർ? നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ, വളരെ നല്ല എൻവയറൺമെന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇന്ന് മാറ്റി തീർക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ആളുകളും യോജിക്കുകയും ബിസിനസ് സർക്കിൾ യോജിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ജോലി കൊടുക്കുകയും കേരളം ഒരു ബിസിനസ് ഹബ്ബായി മാറ്റുകയും. കാരണം നമ്മുടെ അവിടെ ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും കഴിവും തൻ്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. IT ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് അവർക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ്. ഈ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സുകൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സുകൾ യോജിച്ച് ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി ഒത്തൊരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിനും അധികാരികളെയും വിളിച്ച് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാൻഡമിക് ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. ആ കേരളത്തിൽ റെമിറ്റൻസ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. റെമിറ്റൻസ് കൂടാൻ കാരണം $1 അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും റുപ്പീസ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് പുറമെ തന്നെ ഈ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളിൽ ഏതാണ്ട് 65% എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിൽ 65% മലയാളികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെമിറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ. ഗൾഫിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ, ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം വിഷമിക്കുന്നതും സങ്കടപ്പെടുന്നതും കേരളത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് മാസാമാസം വന്നിട്ടാണ് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ വിശാലഹൃദയരായ ഗൾഫ് ഭരണാധികാരികൾ
നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദയയാണ്. ഇപ്പം ഈ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും അനുവാദം തരുന്ന വിശാല ഹൃദയരാണ്. ഈ പാൻഡമിക് കൊണ്ട് ഗൾഫിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി ഫിനോമിനയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടവരാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി നേരിടാനുള്ള ശക്തിയും ബുദ്ധിയും പ്രാപ്തിയും നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അത് നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകും. അതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. വളരെ എളിയ നിലയിൽ ആരംഭിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാലത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാക്കി, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റാക്കി, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മോളായി, അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നവരാണ്. അതിന് എനിക്ക് സാഹചര്യം ചെയ്തു തന്നത്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, ഞാൻ ഈ 10-15 കൊല്ലം 12 കൊല്ലം അബുദാബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അവിടെ പോയി മനസ്സിലാക്കി, അവിടെ പോയി ആളുകളുമായി ഇടപഴകി സംസാരിച്ച് അവരുടെ പ്ലാനുകൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. വിശാല ഹൃദയരായ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇപ്പോഴും അവർ എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഞാനൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേണമെന്ന്. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ആ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കേസ് കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായ ഭാരതം, അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോണായ ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യറി, അവർക്കറിയില്ല, ഈ കേസ് കൊടുത്തവർക്കറിയില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ, കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി മുടക്കൂ. അത് മുടക്കുന്നവനക്കറിയാം ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം എന്താണ്, നിയമമനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമുള്ളൂ, നിയമത്തിനനുസൃതമായി മാത്രം കടലാസുകളും അതിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നറിയാം. നമ്മുടെ സുനിൽ അഗർവാളിനറിയാം നമ്മുടെ. അപ്പൊ വെറുതെ ആൾക്കാർ കേസ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പറയാ അത് അങ്ങനെ കയ്യേറി, ഇത് ഇങ്ങനെ കയ്യേറി, ഇത് ഇവിടെയാണ്, അത് എൻവയറമെന്റൽ പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3500-4000 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ജോലി കിട്ടാൻ പാടില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ 2000 കോടി ഉറുപ്പികയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയാൽ, ഏത് രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അനുസൃതമല്ലാതെ ഒരാൾ പോയി അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കേരളം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടണം. ഇതുപോലെ കുരുമുളകും കാഷ്യും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 3000 കോടി ഉറുപ്പികയുടെ ഇമ്പോർട്ട് ഈ വക സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ചാൻസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരോട് ആദ്യം പറയേണ്ടത്, കച്ചവടത്തിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ഒരു കുറുക്കുവഴിയും പാടില്ല. സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത, കഠിനാധ്വാനം, നല്ല പെരുമാറ്റം. കുറച്ച് കാശ് കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന അഹംഭാവം, അതാണ് ആ അഹംഭാവം പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്നവനായാലും നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാണ്, ഒരു മലയാളിയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയാറുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാമമായ നാട്ടികയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. സാധാരണക്കാരിൽ ഉയർന്നു വന്നവനെ അത് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ കച്ചവടക്കാരും മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. കച്ചവടത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക.
സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത, ഹംബിൾനെസ്, അത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നാൽ അവർ നമ്മളെക്കാളും വലിയ കച്ചവടക്കാരനാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊച്ചിയുടെ 123ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടുള്ള എൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനും ഔദാര്യത്തിനും, ഔദാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു മാളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഉൾപ്പെടെ സാധനം മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യമാണ്. ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യല്ലേട്ടാ, ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഉൾപ്പെടെ സാധനം മേടിച്ചത് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഏത് രാജ്യത്തും പോയി പറഞ്ഞു. ഞാൻ മലേഷ്യ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. നമ്മൾ യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഫേവർ. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പോയി മേടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല സാധനം, നല്ല പ്രൈസ്, അതുകൂടാതെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊച്ചിയിൽ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായാലും 4-5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്രീസേഴ്സ്, അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, ഇത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പുതിയ റിസർച്ച് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. കാരണം അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കാരണം ഏതൊരു സംരംഭവും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാകും ഞാൻ. അപ്പം അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു ഉൾപ്പെടെ സാധനം മേടിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. അത് എവിടെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. അത് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഔദാര്യമാണ്, അതിന് നന്ദിയാണ്. ഇനി ഐ ആം റെഡി ടു ടേക്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ഷുഡ് ഡിസൈഡ് ഹൗ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Sure. Thank you so much, sir. Thank you so much. ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനും ഞാൻ MCI കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ? Oh yes, why not? Sir, so you are into acquisitions, you acquire so much new businesses and you also give so much donations. So what gives you more happiness, a new acquisition or a donation? എന്താണ് സാറിന് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നത്? ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാവന ചെയ്യാൻ? സംഭാവന ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. കുറേ കാശ് കെട്ടിവെച്ച് അതിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി. കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണം എപ്പോഴും. മൈ ഫ്രണ്ട്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാക്കി എന്നതിൽ അല്ല, എത്ര കൊടുത്തു എന്നതിലാണ്. വൈകുന്നേരം രാത്രി നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്, സമാധാനമാണ്, ആത്മസംതൃപ്തിയാണ്. Thank you so much, sir. That is absolutely the right answer. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I request our President Sunny to unmute his mic and ask his question. Sunny. സാറ്, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ. സാറ് ഗൾഫിൽ എവിടെ പോയാലും ആ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ ഡാർലിംഗ് ആണ് സാർ. ആ റാപ്പ് സാർ എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു? ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒന്നും സാറിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡാർലിംഗ് ആണ്. നമ്മള് ഒരു കാര്യവും രഹസ്യമായി ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം രഹസ്യമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അവരൊന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ സണ്ണി പോയിട്ട് മലേഷ്യയിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ്. അത് കൺസ്യൂമർ ഓറിയന്റഡ്. എൻ്റെ മയത്തൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്, അത് നമ്മൾക്ക് കീസയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂല. അത് അറിയപ്പെടുന്നതാണ്. അതിന് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്താലേ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുപ്പം വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഗ് ചെയ്യവർ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഈ കാശ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്,
ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാശ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ഏത് കാശാണ്, എങ്ങനത്തെ കാശാണ്, ഇത് ലോക സാഹചര്യമാണല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നജീബ്, ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കേസിൽ, അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്ലാനിങ് ഇതാണ് എക്സലൻസി. അപ്പോ എന്റെ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഇത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരും, എനിക്കതിന് ഇന്ന ഫെസിലിറ്റികൾ നിങ്ങൾ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ജെനുവിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭരണസമയം അതിനുശേഷം മഹാത്തിർ വന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ മലേഷ്യയിൽ വലിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൊഹിയുദ്ദീൻ, അദ്ദേഹം അന്ന് ഇന്റീരിയർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം. സണ്ണിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. One more question we have in the group. No, I am ready to answer any question. No problem. Thank you. നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സമയമുണ്ട്. Thank you, sir. Sir, the question is, how is Lulu Group planning to deal with the new normal with COVID and also with increasing market share of e-tailer companies like Flipkart, Amazon, Jio? ഈ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഞങ്ങൾ റീറ്റെയിലേഴ്സാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അത് കാരണം വി വർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. ഈ കമേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ അത്രയധികം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ 5-6 മാസം കൊണ്ട് നേരത്തെ സണ്ണി പറഞ്ഞ മാതിരി വി ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതേസമയം ഞങ്ങൾ ഈ കമേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതിരി വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം വി ആർ റീറ്റെയിലേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് സെന്റർ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 1, 2 ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് കാർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ 11% ഇ കമേഴ്സായി മാറി. ബട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനിയും കൂട്ടുകയാണ്, ഇനിയും വണ്ടികൾ കൂട്ടുകയാണ്. ഫുൾഫിൽമെന്റ് സെന്റർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വലുതാക്കി തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു 20% ആവണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺലി അവർ ഓൺ ഇ കമേഴ്സ്. ഞങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നമ്മളെ ഇത് വിട്ടുപോയാൽ നമ്മളെ ബിസിനസ്സൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകും. അതിന് പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വലുതായാൽ മതി എന്നുള്ള പോളിസിയാണ് ഞങ്ങളുടെ. സൂപ്പർ. യെസ്. ഇനി ഒരു ചോദ്യം സാറിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വേറുള്ളൊരു ചോദിക്കട്ടെ. ഇത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചോദ്യം സാർ. ബെന്നി തോമസ് ചോദിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു കം ഔട്ട് വിത്ത് സച്ച് എ ബിഗ് നമ്പർ ആൻഡ് സച്ച് ബിഗ് പ്രോജക്ട്? സാറിന്റെ എന്താ ഇൻസ്പിറേഷൻ? ഇത്ര വലിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക യു കീപ് ഓൺ കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ബിഗർ ആൻഡ് ബിഗർ തിങ്സ്. യെസ്. സീ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന്. ശരിയല്ലേ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ 10 ആൾക്കേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ വലുത് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ലോകത്തിനും തോന്നുന്നത്. അത് ചെറിയ ഷോപ്പാണെങ്കിൽ 5 ആൾ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഇപ്പൊ 50 ആളോ അല്ലെങ്കിൽ 200 ആളോ വന്നാലല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ എവരിതിങ് ഫോർ ഗുഡ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും വലുതായത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു. എന്തിനാ ഇത്രയും ചെറിയ കൊച്ചിയിൽ, ഇത്രയും ചെറിയ കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതേ നിങ്ങൾ എന്നെ 5 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പറയും ഇത്രയും വലിയ കൊച്ചിയിൽ എന്താ ഇത്രയും ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ?
ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ? അപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ മാത്രം. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. We have Rajan KB who is asking, how do you manage your time, sir? ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട് സാർ അടുത്ത്. How do you manage time? ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടാവുന്ന സമയം വളരെ റയർ സമയമാണ്. കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ ബിസിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ വക ഒരു പൊങ്ങച്ചി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്ത് തീർക്കാം. ആ ജോലി എന്നും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങളായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറെ ചാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കും. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Absolutely, absolutely. One more question from Arun Mukhan. He's saying, is the Lulu Group looking at any investment in West Cochin or Wellington Island area to bring its hallmark world-class services and scale to our part of Cochin? Yes, we are thinking. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഈ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കൊച്ചി. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി, 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ 1, 2, 3, 4, 5 പ്രാവശ്യം പോയാൽ പിന്നെ പറയായി നമ്മൾക്ക് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പോവാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് നമ്മൾ പോവാത്ത നോക്കേണ്ടതിന് വാക്സിനും മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. ദൈവം അതിന് വേഗം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ പീപ്പിൾ. ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വിജയിക്കാൻ കാരണം എൻ്റെ പോളിസിയാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും പോവാം. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് കൺട്രി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പോകാൻ പോവാണ്. 100 ഷോപ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ്. ഈ ആളുകൾ നമ്മളെ അരികിലേക്ക് വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് പോവാം. ആ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിയാൽ ഇനി രക്ഷയുള്ള ബിസിനസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മിനി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ GCC മുഴുവൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഈജിപ്തിലൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു us, we will go to the people. അത് ചെറിയ ഷോപ്പല്ല പറയുന്നത്, ഒരു 40,000, 35-40,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. അപ്പോ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലും വരും. കാരണം നല്ല കാശുള്ളവരായിരുന്നു അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും we will consider it. Superb, amazing. So I will authorize Sunil Agarwal to find out the place. Wonderful, wonderful, sir. പുള്ളിയുടെ തലയിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. With your permission, one last question, sir. Doctor. No, you can ask more questions. I have a time. Oh, wonderful, wonderful. Yes. So, Dr. Gopinath asked, did you have competitors in your path of your business, and what was your attitude towards competitors? See, എന്താണ് attitude, sir? There are a lot of competitors, but we respect the healthy competition, and we will get a chance to improve. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂല. കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ശ്രമിച്ചാലേ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളെ വിട്ടു പോവാതിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ലല്ലോ ലോകത്തിൽ. നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വി റെസ്പെക്ട് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ക്വാളിറ്റി. ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷോപ്പ്, നല്ല ഭംഗി, നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഷോപ്പ്, അതല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കുക. ആ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഷോപ്പ് ഭംഗി ഒരു ദിവസം കണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ വരില്ല. പക്ഷെ ആ ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ആൾക്കാർ വരുന്നത്. സോ വി ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ്. സൂപ്പർ. ഇതൊരു 2-3 ആൾക്കാർ ചോദിക്കണ, when are you planning to bring an IPO? ലുലു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആവാൻ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ? അത് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്കിയാൽ അവർക്ക് കൺസിഡറബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരണം.
അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ കാശ് മേടിച്ച് ശാപം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം IPO പോയാൽ ആൾക്കാർ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലെവലിലെത്തി IPO പോയാൽ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലാഭം അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട, അവരുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണിയാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കോർ ബിസിനസ് വിട്ട് ഞാൻ കാര്യമായ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്ന പരിപാടിയാവുന്ന എനിക്കില്ല, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനേ പോണില്ല. കാരണം അതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പോളിസി വെച്ചു പുലർത്തുന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും IPO പോവും. ഐ വാണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് മൈ പ്രോഫിറ്റ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ആൻഡ് ആ ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാം. What a beautiful thought, sir. In times when people are just looking at IPO to take public money and go away, you are thinking of how can I give profit back to them. Thank you so much for sharing that. Can I ask Akshay to open his mic and ask his question? Because sir പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അക്ഷയ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അക്ഷയ പ്ലീസ്. സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ സാർ അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കാറില്ല എന്ന്. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ മേടിച്ച് വിൽക്കാറുണ്ട് വേറുള്ളവരെ ഷെയർ. സാർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് സാറേ, ഇപ്പൊ റിലയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റീറ്റെയിലിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ മോഡൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈപ്പർ മോഡലാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഷോപ്സ്. സാറിനെ പോലെ ആ വലിയ മോൾസ് അല്ല, ബട്ട് സ്മോൾ ഷോപ്സ്, ബട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്സ് കൂടുതൽ. അത് സാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്ട്രാറ്റജി? ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ വളരെ വലുതാണ്, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കൊല്ലം വരെയും. Because we were concentrating Gulf and Middle East. Now, Middle East ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറാഖ്, മൊറാക്കോ അങ്ങനത്തെ വലിയ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനൊരുപാട് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ, ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഇറാഖ് ഉണ്ട്, മൊറാക്കോ ഉണ്ട്, ജോർദാൻ, ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നോട്ട് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് റിലയൻസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. അത് ബിഗ് കമ്പനി. അത് നമ്മൾ ആനയും അണ്ണാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ റിലയൻസും അവരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പതുക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് I had gone to Lucknow and there I saw one big Lulu mall coming up. Yes. അതിപ്പോ ഈ ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇനാഗുറേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു മാർച്ച്. കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് ആ ഏരിയയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ, 4 മാസം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു, 5 മാസം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോവിഡ്. മാർച്ചില് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ കോവിഡിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച്. ഹ്യൂജ് മാൾ ലൈക്ക് കൊച്ചിൻ മാൾ. അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ. കാരണം ലക്നോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരാം, ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരാം, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഒരു ഏത് മനുഷ്യനും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂല. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണമെങ്കിലും കൊച്ചി വേണം. എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും കൊച്ചി വഴിക്ക് തന്നെ പോകണം. അതൊരു ഹബ്ബാണ്. അതുപോലെ ലക്നോ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യും. ലക്നോ, കാൺപൂർ, ഇത് ബിഗസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂറുള്ളതാണ്. ബിഗസ്റ്റ് ലെതർ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്. കാൺപൂർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെറിയ സിറ്റികൾ, ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരാവുന്ന സിറ്റികളുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ലക്നോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരമുണ്ട്, നാഗർകോവിൽ, കന്യാകുമാരി, അതുപോലെ തമിഴ്നാടിന്റെ കുറെ ഭാഗം, കൊയിലോൺ, ആ ഏരിയ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഹബ്ബാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സൂപ്പർ സർ. ഒരു വേറെ ചോദ്യം സർ. സാർ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത്ര പേഴ്സണൽ എത്തിക്സിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ എത്തിക്സ് നമ്മൾ ഈ 56 അല്ലെങ്കിൽ 100 ലക്ഷം ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സാർ? Because you are not dealing with your employees, but how do you instill this personal ethics to each of your employees? അവർക്ക് ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് എല്ലാവരും
ശമ്പളം കുറക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ കൊല്ലങ്ങളോളം ലാഭം കിട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 6-7 മാസത്തിന് ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോ ആകെ അവർ നോക്കുന്നത് ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെയും 1 ഉറുപ്പിക ശമ്പളം കുറച്ചിട്ടില്ല. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്തിക്സ് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. യെസ്, ഈ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. Amazing. Thank you so much for your session, sir. We were just so much inspired, really amazed. I would now request to invite Akshay, Vice President Akshay, to kindly thank our chief guest and take the session. Yes, thank you. And I will leave 2 minutes, sir. Just give you a thank you note, sir. No problem. I will sit for 1 minute and I will go. Yeah, sir. Thank you. Thank you very much. ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായില്ലേ? Thank you, sir. Thank you very much. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഈ കോവിഡ് മാറിയിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി വെൽക്കം. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Akshay, yeah. So, sir. Thank you. So we all know Yusuff Ali as a very well-known, very nice businessman par excellence, with a lot of networking skills. Sunny was just talking about, wherever he is, the ruling party is with him. A great speaker, very humble person. We saw him just now in action, and believe me, it was a pleasure just listening to him. The way he answered his questions, it was such a humble, such a nice person, and very nice, fundamental, simple things he has. Good quality products, competitive pricing, be respectful to others, be honest, all these things. Very simply said, but very difficult to generally maintain. I think we've had a very wonderful session, and in his absence, I'll